Class 5, the last day in our last class, we read the first part of My School Days. Now, we are going to read the second portion, second part. So, have your textbook before you and follow my reading of the text. There were quite a number of good teachers in our school. There were quite a number of মানে কি বেশ কিছু good teachers in our school. B.D. Roy taught us English. So one of the good teachers was B.D. Roy. Which subject did he teach? Which subject did B.D. Roy teach? He taught English. He was a small man who took great care to ensure that we pronounced English correctly. So he was a small man, that is, he was not very tall, and he took great care to ensure, to make sure that we pronounced English correctly. আমরা যাতে সঠিকভাবে ইংরেজি প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারি, অর্থাৎ উচ্চারণ সঠিক করতে পারি, তার জন্য খুবই যত্ন নিতেন. One day he told us the story of the ox and the frog from Aesop's fables. One day B.D. Roy told them a story. What was the name of the story? The Ox and the Frog. It is from Aesop's fables. তোমরা ইসপের উপকথা বা ইসপের গল্প বলে বই নিশ্চয়ই দেখেছো. Fables are very short stories with usually animal characters. ওই পশু পাখি ইত্যাদি গল্পের চরিত্র হয়, ছোট করে গল্প হয়, এবং সেখানে কিছু নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়. এরকম গল্প তোমরা পড়েছো, সেগুলোই হচ্ছে ফেবলস. তো in Aesop's fables there is a story. The name of the story is The Ox and the Frog. Before telling us the story, he taught us how the pronunciation of the depends on whether the following word begins with a vowel or a consonant. তাহলে গল্পের শুরুর আগে কি করলেন? Before telling us the story, he taught us how the pronunciation of the depends on whether the following word begins with a vowel or a consonant. দেখো, আমি এই গল্পের নামটা যখন বলছি খেয়াল করো, তোমরাই বলবে তাহলে. The Ox and the Frog. So the following word ox begins with o vowel, so I pronounced this word the, and the frog, f is a consonant, so the following word begins with a consonant, then it is pronounced as the. Okay, তাহলে ভাওয়েলের আগে থাকলে দি, কনসোনেন্টের আগে থাকলে দা. এটাই তিনি বোঝাতেন যে কিভাবে. I fondly remember our head pandit. তাহলে বিডি রয়ের কথা মনে আছে, আর কার কথা মনে আছে? I fondly মানে with liking, মানে ভাল লাগে, এখনো মনে পড়লে ভাল লাগে, এরকম আর কি. Fondly remember means recall, স্মরণ করা. Our head pandit Bhattacharya sir. The name of the head pandit was Bhattacharya sir. নামটা হয়তো তখন আর মনে পড়ছে না. For his excellent handwriting. কেন মনে পড়ে? For his excellent handwriting, very good, superb handwriting. So Bhattacharya sir had excellent handwriting. I don't think anybody else could write Bengali more beautiful on the blackboard.
and the author says that I don't think anybody else আর কেউ could write Bengali more beautifully on the blackboard. Blackboard এ এত সুন্দর বাংলা লেখা বোধহয় আর কেউ লিখতে পারেন না। I was not very good at sports. Good at কোনো কিছুতে দক্ষ ভালো হওয়া, তাহলে I was not very good at sports, but I could draw very well. তার মানে the author was not good at sports, but he was good at drawing. As a result, I became the favorite of our drawing teacher, Ashu Babu. তাহলে আরেকজন টিচারের নাম মনে করছেন, Ashu Babu. He was the drawing teacher. Why was the author favorite of Ashu Babu? Because he was a drawing teacher and the author could draw very well. He was given the charge of decorating the hall for the annual prize distribution ceremony. তাহলে Ashu Babu was given the charge, the duty, the responsibility of decorating the hall. হল সাজানোর দায়িত্ব থাকতো কার উপরে? আশু বাবুর উপরে। for the annual prize distribution ceremony. তোমরা জানো স্কুলে কোনো অনুষ্ঠান হলে ঘরটা খুব সুন্দর করে যে হলে অনুষ্ঠানটা হবে সেখানে সাজানো হয়। He also conducted an event called music drawing. শুধু তাই নয়, শুধু সাজাতেন তা নয়, he conducted, he organized or managed an event, আরেকটা অনুষ্ঠান এখানে বলতে পারো, প্রোগ্রাম, তার নাম ছিল মিউজিক ড্রয়িং। মিউজিক ড্রয়িং নাম থেকেই বুঝতে পারছো কি হতো সেখানে। ফর দিস ইভেন্ট দেয়ার উড বি আ ব্ল্যাকবোর্ড অ্যান্ড কালার্ড চকস অন এ টেবল। যখন এই প্রোগ্রামটা শুরু হবে তার আগে কি হবে? ব্ল্যাকবোর্ড থাকবে একটা আর কালার্ড চক থাকবে টেবিলে। আ স্টুডেন্ট উড সিং আ সং, মিউজিক, a student would sing a song and another would draw a picture on the blackboard. একজন গান করবে আর একজন ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকবে। তাহলে কি মানে হলো? আছে মানেটা কি? trying to capture in lines and color the essence of the song. essence মানে soul, গানের ভিতরে কি বলতে চাইছে সেইটা তোমাকে ছবি এঁকে দেখাতে হবে বোর্ডে। ও গান গাইবে আর তোমাকে ছবি, লাইন এন্ড কালার মানে ড্রয়িং এর কথা বলা হচ্ছে, কারণ ওখানে কি ব্যবহার করা হয়? লাইন ব্যবহার করা হয় আর কালার ব্যবহার করা হয় ছবি আঁকতে গেলে, তাই না? সো ক্যাপচার মানে কি? ক্যাচ, ধরা। এখানে ওই গানের সোলটাকে ধরতে হবে ছবির মাধ্যমে। ইন দিস ওয়ে, থ্রু মেনি সাচ হ্যাপি অ্যান্ড মেমোরেবল এপিসোডস, আই স্পেন্ড 6 years অফ মাই স্কুল লাইফ। তাহলে কি বলছেন অথর? যে এই যে কতগুলো ঘটনা বললে না, অ্যানুয়াল ফাংশন, হলের ডেকোরেশন, মিউজিক ইভেন্ট, আরো ওই যে কিছু টিচার, এগুলো সব মেমোরেবল এপিসোডস অফ হিজ লাইফ। এভাবে হি স্পেন্ড 6 years of his school life. 10 years after leaving school, so he studied there for 6 years, then he left the school, and 10 years later, 10 বছর বাদে, after leaving school মানে লিভ মানে এলইএভি, লিভ মানে ছেড়ে যাওয়া, ত্যাগ করা। I went back there just once. Went back there means went back to Baliganj Government High School. কতবার গেছেন? Just once, one time. Probably to attend a reunion of ex-students. Probably is not sure, মানে ঠিক করে মনে করতে পারছেন না কারণটা কি ছিল, তবুও বলছেন টু অ্যাটেন্ড আ রিইউনিয়ন অফ এক্স স্টুডেন্টস। তোমরা জানো যে প্রত্যেক বছর আমাদের স্কুল থেকে এইচএস পরীক্ষা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে স্টুডেন্টরা, দেন হি বিকামস বা দেন দে বিকাম এক্স স্টুডেন্টস। যখন বাইরে চলে যায় প্রাক্তন ছাত্র হয়ে যায়, আর তারা আবার কোনো অনুষ্ঠানে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালে সব প্রাক্তন ছাত্র যারা, তাদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয় কোনো কোনো স্কুলে, তো সেটাকে বলা হয় রিইউনিয়ন, পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। হয়তো ওই পুনর্মিলন অনুষ্ঠানেই গেছিলেন। As I entered the hall, I noted with surprise that I could not recognize it. As I entered the hall, that means when the author entered the hall 10 years after leaving school, he found with surprise that
I could not recognize it. Recognize মানে চিনতে পারা, চিনতে পারছিলাম না, হলঘরটা কেন চেনা যাচ্ছে না। The hall which had seemed enormous earlier, enormous মানে very large, big, huge. তো যখন স্কুলে ছিলাম, স্কুল জীবনে enormous হল ছিল, মানে বিশাল, হ্যাঁ, did not seem to be quite that big then. 10 বছর পরে আর অতটা বড় লাগছে না। Not only the hall, but even the doors, the classrooms, the benches and the corridor appeared to be much smaller. সব ছোট মনে হচ্ছে, সব much, এবং শুধু ছোট নয়, much smaller, appeared to be, এটা মনে হওয়া। সত্যিকারে কি ছোট হয়ে গেছে? দরজা ছোট হয়ে গেছে? বেঞ্চ ছোট হয়ে গেছে? না, অথরের কাছে মনে হচ্ছে, সেটাকে বলা হয় appeared to be. ওকে, this feeling was natural though. This feeling, এই যে সব ছোট মনে হচ্ছে, লেখক কি বলছেন, it is natural, স্বাভাবিক। কারণ কি, I was 5 feet 3 inches tall when I left school. যখন স্কুল ছেড়েছিলাম, my height was 5 feet 3 inches and now I have grown to about 6.5 feet. The author was very tall. 6.5 feet, 6.5 ফুট প্রায়। তাহলে কি হচ্ছে, নিজে অনেকটা বড় হয়ে গেছে। I have grown a lot in all these years. আমি নিজে অনেক বড় হয়ে গেছি এই কয়েক বছরে। But my school has not. স্কুল তো আর বড় হয়নি। I have never gone back to my school since then. আর কখনো যায়নি। এই যখন লিখছেন এটা তিনি, সেই সময় পর্যন্ত আর কোনোদিন স্কুলে যাননি, ওই লাস্ট আফটার 10 years যেটা গেলেন। হ্যাঁ, it is indeed a pleasure to look back and relive the past moments of joy. তিনি স্বীকার করছেন যে it is indeed a pleasure, a joy to look back, এই যে ফিরে দেখা, ফিরে দেখা মানে সেই আগের দিনের কথাগুলো দেখা আর কি, সেই স্কুল জীবনের কথা। and relive the past, live মানে বাস করা, বর্তমানে আমরা এই যে আমাদের যে অস্তিত্ব, এখন বর্তমানে বাস করছি, আর পুরনো স্কুল জীবনটা অনেক আগে ছিল, তো সেটাকে আবার পুনর্জাগরণ করা হচ্ছে, আমরা সেই স্কুল জীবনে ফিরে যাচ্ছি, এটাকে রিলিভ করা বলা হয়, দ্য পাস্ট মোমেন্টস অফ জয়। এই যে অতীতের সুন্দর সুন্দর আনন্দের মুহূর্তগুলো যদি আবার আমরা স্মরণ করি আর কি, রিকল, এখানে রিলিভ বলতে আমরা বলতে পারি রিমেম্বার অর রিকল, সেটা কিন্তু খুব একটা প্লেজার। অ্যাডাপ্টেড ফ্রম সত্যজিৎ রেইজ, যখন ছোট ছিলাম। তাহলে বুঝতে পারছো হু ইজ দ্য অথর? সত্যজিৎ রায়, সত্যজিৎ রে, এবং তার জীবনী, এটা তার জীবনীর নাম হচ্ছে যখন ছোট ছিলাম, সেই বই থেকে এটা অ্যাডাপ্টেড নেওয়া হয়েছে, কিছুটা বদল ঘটানো হয়েছে, অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য টেক্সট। নাও অ্যাক্টিভিটি 6, এগুলো তোমাদের নিজেদের করতে হবে। প্রথমটা, লেটস কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। লুক হিয়ার, লুক টু দ্য রাইট। আমি 6 আনসার গুলো দিয়ে দিয়েছি, কিনা ওলট পালট করা, আর অন্যগুলো আছে সাথে। আনসার দ্য কোয়েশ্চন। অ্যাক্টিভিটি 8 কি বলছে, fill in the blanks with words from the box. The words are given in the box. এখান থেকে নিয়ে তোমাকে করতে হবে। আর এখানে সাবজেক্ট এন্ড প্রেডিকেট, এটা আমরা পরবর্তী সময়ে বুঝিয়ে আলোচনা করে তোমাদের দেব।